कदी सोचिया है जिंदगी कितनी सोहनी है जिहड़ी आउट ऑफ फ्रेम है, फ्रेम तो बाहर है, दायरे तो बाहर है, जिस विच रस्ते ने, फुल ने, हरियाली है, रोशन ख्याली है, खुला डुला माहौल है, ताज़ा ऑक्सीजन है। ये जिंदगी फ्रेम विच दिखाई नहीं दिंदी। फ्रेम विच ओह कुछ विखाई दिंदा है जो फ्रेम दे विच है। फ्रेम तो बाहर हयाती कुछ होर रंग ढंग दी है, कुछ होर सोच विचार दी है, कुछ होर सांझ देंदी है। ते वो जिंदगी जिहड़ी असी महदूद पन च देखने हैं, उहदे विच ते सवाए तासुब दे होर कुछ नहीं। कोई रस्ता नहीं, कोई चौरस्ता नहीं, सिर्फ टुटियां फुटियां सड़कां ने जिहड़ियां फ्रेम दे अंदरों सानूं नज़र आंदियां ने। ते हयाती फ्रेम तो बाहर है। कित्थे गई वो पंजाब दी रोशन ख्याली, कित्थे गई पंजाब दी वो मजहबी रवादारी, भाईचारा, खलूस, प्यार, सब कुछ मुक गया। इसलिए कि जिंदगी नूं असीं महदूद बना लिया। जिंदगी नूं फ्रेमां विच वेखण दे आदी हो गए, दायरिਆਂ विच कैद करन दे आदी हो गए। ते जिंदगी ना फ्रेमां 'च नज़र आंदी है, ना दायरिਆਂ विच नज़र आंदी है, ना उस नूं कैद करके वेख्या जा सकता है। जिंदगी वेखनी है तो खुले डुले माहौल दी। हयाती दा हर रंग किसी दायरे विच वेखण दी आदत जिहड़ी है, वो आदत ही है जिस विचों सवाए मनफीयत दे होर कुछ भी कशीद नहीं हुंदा। क्योंकि जिंदगी फ्रेमां विच नहीं रहिंदी। जिंदगी फ्रेमां तो बाहर दी है। जिंदगी का एक अपना बहाव है, एक अपना रस्ता है। उस रस्ते ते टुरे ही जिंदगी लभदी है। ते असीं जिंदगी गवा बैठे हैं। कित्थे गवा बैठे हैं इहदा सानूं भी पता नहीं। हुण ते सिर्फ खंडर रह गए ने, सोचां दे विच भी, बंदियां विच भी, ते हर शै दे विच खंडर ही खंडर रह गए ने। सड़कां जिहड़ियां ने रस्ते वेखण दियां, जिंदगी दी आस वेखण दियां, वो रस्ते असीं आप बंद करते ने। जिहड़ा ते असीं बहुती छाल मारीए, बहुती रोशन ख्याली विखाईए, ते फिर वो भी महदूद रखते ने। महदूद फ्रेम है कि फ्रेम दे विच जो विखाली दिंदा है सिर्फ वही विखाली दिंदा है। आउट ऑफ फ्रेम कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा। असीं बहुती छाल मारने आ ते अपने विजन दी इस मोरी नूं, इस खप्पे नूं तोड़ भी देने आ ते फ्रेम फिर भी छोटा रह जाता है। इसलिए कि ਉਹਦੇ अंदर भी ਉਹ कुछ विखाली देगा जो उसके अंदर है। लेकिन जिंदगी किसी फ्रेम की मोहताज नहीं, खलूस और प्यार की मोहताज है। उस खुल की मोहताज है जिहड़ी होनी चाहिए है। उस प्यार की मोहताज है जिहड़ी असीं मुका दिती है। सिर्फ दो चों इट्टां भोर के, थोड़ा जिहा खप्पा वसी करके, थोड़ा जिहा मोरा वड्डा करके जिंदगी फिर भी किसी ना किसी फ्रेम दे विच कैद हो जाती है। तो जिंदगी तो फ्रेमां तो बाहर है, किसी फ्रेम दे विच नहीं है। तो बदनसीबी ये है कि साड़ी लुकाई दी अक्सरीयत जिहड़ी है वो जिंदगी का विजन भुल गई है। खबरे भुख ने जिंदगी मारती है या जिंदगी की तलाश मारती है। असीं छोटी छोटी मोरियां चो हयाती वेखने आ ते उन्हां दे विच जो हरियाली नज़र आंदी है, सानूं सिर्फ उही हरियाली दिसदी है। ये भावें सोच दी हरियाली है, सोच यानी महदूद कर लईए, ते जो असीं देखना चाहते हैं सिर्फ उही इन्हां मोरियां चों, इन्हां खप्पियां चों नज़र आंदा है। तो जिंदगी तो इस तो किते बाहर है, वसी है,
ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੁਟਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਸਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਹੀ ਫਰੇਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਾਇਰੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਯਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਨਾ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੋਂ ਵਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ ਤੀਕ ਉਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਰਾਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਦਮ ਬੋ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਰੇਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਫਰੇਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਉਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਯਾਤੀ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦਪਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੈਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਦੀਆਂ ਸੁਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਿਤਰੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਰੇਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤਮਾਮ ਤਰ ਫਿਕਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵਸੀ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਲ ਦੁਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਸੇਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਯਾਤੀ ਲੰਘਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਦੂਦਪਨ, ਇਹ ਫਿਕਰੀ ਕਜਰਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੇਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮੇਲ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਨੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡੋਰਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥਲੜੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਵੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਫਿਕਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲਈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਪਾਰੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜੋ ਹਯਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਯਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੰਡਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਖੁਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਤੋੜਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਹਾਂ
ਫਿਰ ਹੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਟੋਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਖੱਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਹਯਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਟੁਰ ਜਾਏ।